زندگی کو کہہ رہا ہوں پر جی نہیں رہا۔ نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو، نوجوانوں اپنے آپ کو سنبھالو۔ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وصدق مہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ محترم شہریان چنپٹن، آپ تمام کی خدمت میں آج کا جو یہ قدم اٹھایا گیا ہے، اس قدم کو واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ نشے کے خلاف اٹھنے والا قدم ہے، اور یہاں یہ جو ہم اٹھے ہوئے ہیں، یہ گلی گلی میں جو گشت کر رہے ہیں، آپ تمام سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ گشت چندے کے لیے نہیں ہو رہا ہے، کسی کی شادی کے لیے چندہ مانگنے کے لیے ہم روڈ پر نہیں اترے ہوئے ہیں، کسی کی بیٹی کی کوئی بیماری ہے، کسی کے بیٹے کی کوئی بیماری ہے، اس بچے کی بیماری کو، اس بچی کی بیماری کو لے کر، ان کی اس برائی کو لے کر، جس برائی کو پھیلانے والا دن دناتا ہوا تن تناتا ہوا پھر رہا ہے، اور ہمیں خوف بھی نہیں ہے کہ ہم اس کمبخت کو روکیں اپنے ہاتھ سے، ہم اسے یہ کہیں کہ جو تو کر رہا ہے، اس کرنے کی وجہ سے نوجوان نسل جو اپنے خون کو کمزور کر رہی ہے، جب وہ شادی کی جائے گی تو شادی کے لائق نہیں رہے گا۔ اس بچے کو بچانے کے لیے، اس کمبخت کو روکنے کے لیے، جو یہاں رہتے ہوئے نہ قانون کا ڈر ہے نہ خدا کا ڈر ہے، ہم اس کمبخت کو روکنے کے لیے اترے ہوئے ہیں، ہم اپنے نوجوانوں کو بچانے کے لیے اترے ہوئے ہیں۔ ان کے گھر والے جو ہیں، جو تکلیف میں گزر رہے ہیں، آپ نے پوچھی تکلیف کبھی کسی ماں سے پوچھی؟ دکان کس کا نہیں کھلتا، کاروبار کس کا نہیں چلتا؟ جب جس گھر میں کوئی بچہ وہ نشے کا عادی بنتا ہے تو اس گھر والے سے پوچھو کہ اس کی ماں کا حال کیا ہے۔ پوچھا گئے کبھی آپ؟ اب جواب دو، آپ گئے کبھی آپ؟ ہماری بیٹی کی بسم اللہ نہیں ہوئی تو ہم چندہ مانگنے کے لیے جو گھر گھر پھینکتے ہیں، کیا ہم یہ قدم نشہ جو کر رہا ہے اس نشہ بیچنے والے کے خلاف نہیں اٹھائیں گے؟ اٹھائیں گے یا نہیں اٹھائیں گے؟ تو یہ قدم چندے کے لیے نہیں اٹھ رہا ہے، اور دنیا میں سب سے پہلے کسی نے شراب کو حرام کیا، نشے کو حرام کیا، پوری دنیا میں کسی نے نشے کو حرام کیا، شراب کو حرام کیا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رسول اللہ کے بعد دنیا نے دیکھا کہ نشہ کیا کرتا ہے۔ نشہ پی لینے والے کے بعد جب پی لیتا ہے تو نہ اسے خیال ہوتا ہے نہ ہوش ہوتا ہے، پہلے ہوش اڑ جاتے ہیں، پھر تمیز ختم ہو جاتی ہے، پھر زبان لمبی ہو جاتی ہے۔ جب زبان لمبی ہوتی ہے تو اس کا اثر رشتوں پر پڑتا ہے، جب رشتوں پر اثر پڑتا ہے تو دل میں بغض پیدا ہوتا ہے، جب دل میں بغض پیدا ہوتا ہے تو وہی نفرتیں انسان کی جان لینے پر آمادہ کر دیتی ہیں۔ جان جا رہی ہے یا نہیں جا رہی ہے؟ اب بتائیے آپ ڈر کس سے رہے ہیں؟ ڈرنا تو خدا سے ہے۔ موت اگر آنی ہے تو ایک بجلی مارے گی، میں اور آپ تمام کے تمام مر کر چلے جائیں گے۔ اگر موت نہیں آنی ہے تو محترم حاضرین کسی بھی صورت میں موت نہیں آئے گی۔ تو ہم یہ جو گانجا بیچنے والے ہیں یا یہ جو نشے والی چیزیں فروخت کر کے ہمارے جو نوجوانوں کو، کسی شوگر والے انسان سے پہلے بھی پوچھو، میں نے پہلے بھی کہا تھا آپ کی خدمت میں، آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ جس نے وہ جو انسان جسے شوگر آ گئی ہے اسے پوچھو کہ ایک زخم ہو جانے کے بعد سوکھنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ جب وہ کہیں جاتا ہے تو پہلے اپنے خون کے بارے میں سوچتا ہے کہ کھاؤں یا نہ کھاؤں، وہ پرہیز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے۔ تو وہ اس نوجوان بچے سے پوچھو جس نے اپنے ہاتھ کو، اپنی کلائی کو، اس نے وہ جو ڈرگز کا انجیکشن ہے اس کے لیے اپنے کلائی کو استعمال کیا، اس بچے کو کیا پتا کہ شوگر آنے کے بعد وہ جو اس کا باپ تڑپ رہا ہے، یہ بچہ اپنے خون کو اس جراثیم کے ذریعے سے، اس زہر کے ذریعے سے اپنی زندگی کو ختم کر رہا ہے، جو زندگی اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھائی کے ساتھ جینے کے لیے دی ہوئی ہے، اور اسی زندگی کو یہ اللہ کے خلاف استعمال کرتا ہوا جا رہا ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ ہمارا نکلنا ان بچوں کے لیے، ان کے ماں باپ کے لیے ہے، ہمارا نکلنا ان گانجا فروش لوگوں کے خلاف ہے جو نہ قانون کا خوف رکھتے ہیں، نہ حکومت کا خوف رکھتے ہیں، نہ
खुदा का खौफ रखते हैं, ना उनके घर वालों का खौफ रखते हैं। क्यों? इस वजह से कि वो बच्चे को लेकर अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, उसके घर में वो खुद खिलाफ खड़ा हो जाता है। किसके लिए? उस नशे के लिए। तो मोहतरम हाज़रीन, हमारा ये निकलना, चलना, हुकूमत को ललकारना, उनसे ये सवाल करना कि आपके होते हुए इसे रोका क्यों नहीं जा रहा है, बस ये सवाल के लिए हम निकले हुए हैं, रास्तों पर आए हुए हैं, सड़कों में आए हुए हैं। हमारे जवानों को हम बचाना चाहते हैं, उनके माँ बाप की दुआएं लेना चाहते हैं, उनके माँ बाप को तसल्ली देना चाहते हैं। उनके माँ बाप पर जो मुसीबतें आ रही हैं इस नशे की वजह से, कभी वो चोर बन जाता है, कभी वो डाकू बन जाता है, वो जब अपना चेहरा लेकर आता है तो जिल्लत उठाने वाले माँ बाप होते हैं, कभी दूसरी शक्ल में बीवी होती है, कभी तीसरी शक्ल में बच्चे होते हैं। अब जब ये कमबख्त कमजोर हो जाता है तो ऐसी सूरत में वो अपनी जान को देने के लिए किसी फंदे का या किसी आग का या किसी पानी का इस्तेमाल कर लेता है और अपने आप को खुदकशी के जरिए से मुर्दार मौत का मुर्तकिब बना लेता है। तो हमको चाहिए कि हमारा जो इस्लाम है, जो हमें बुज़दिल होने की दावत नहीं देता, हमें कमजोर होने की दावत नहीं देता, हमें मुश्किलों में डरने की दावत नहीं देता, हमें परेशानियों में भागने की दावत नहीं देता, हमें डर जाने की सूरत में किसी इंसान के आगे झुककर अपने आप को नशे का आदी बनाने की हमें इजाजत नहीं देता। हमें हमारा इस्लाम सरबुलंदी के साथ सीना ठोक कर खड़ा करता है। किसके सामने तकलीफ आती है तो उस तकलीफ के भी सामने डटकर उस तकलीफ का मुकाबला करना सिखाता है। नौजवान को यह हौसला देता है कि गुस्सा आए तो अपने गुस्से पर काबू पाना, सब्र करना, उस गुस्से में जाकर कहीं तो अपने आप को नशे का आदी न बना लेना। तुझे जब ऐसी तकलीफें आ जाए, परेशानियां आ जाए, तो तू उन परेशानियों से डरते हुए अपने आप को नशे के उस जहर में मुब्तला न कर देना जो नशा तेरे खून को, तेरी जात को, तेरी हैसियत को, तेरे वजूद को खत्म कर देने वाला है। तो मोहतरम हाज़रीन, ये इसी वजह से रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया, दुनिया में हर नशा, चाहे नशा आपको पेट्रोल में आता हो, चाहे वो जो ट्यूब है उसमें आता हो, या चाहे आपको मेडिकल में मिलने वाली चीजों में आता हो, या आपको दुकानों में मिलने वाली चीजों से आता हो, जिस किसी चीज से भी नशा आता है उस चीज को इस्लाम ने हराम कर दिया है। हमने सोच लिया होगा कि एक दुकान खुला हुआ है, उस दुकान में शराब की बोतलें बिक रही हैं, अब उन बोतलों को जो पिएगा वो हराम है। नहीं, ये तो तमाम इंसानों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने हर नशा और चीज को हराम किया हुआ है। हम तो मुसलमान हैं, तो हमको चाहिए कि हम अपने आप को इस नशे जैसी अल्लाह तबारक व तआला की हराम करदा शय से बचाते हुए अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने वाला कदम उठाने की कोशिश करें। बस हमारी ये कोशिश है, हमारी ये पुलिस से भी मांग है कि उन बेचने वालों को ये रोकें, उन बच्चों को अंदर भी डर बिठाएं जो बच्चे अपने आप को कमजोर करते हुए इस नशे की लत में अपने आप को लगा चुके हैं। क्योंकि हम भी इस नशे को खत्म चनपटन से करना चाहते हैं, पूरे कर्नाटक से करने चाहते हैं, हिंदुस्तान से करना चाहते हैं, पूरी दुनिया से करना चाहते हैं। क्योंकि हमारे इस्लाम ने पूरी दुनिया को पैगाम दिया है कि नशा हराम है तो नशा हराम ही है, चाहे वो किसी भी सूरत में इख्तियार किया जाता हो। बस ये हमारा ये कदम है, बस अल्लाह ताला से ये दुआ है कि हमारे इस कदम को अल्लाह तबारक व तआला कामयाबी अता करे। अब ऐसा नहीं कि कोई कहते कि हमारे कदम उठाने से क्या नशा खत्म हो गया। हमारा तो नाम उन लोगों में आएगा जो नशे के खिलाफ खड़े हुए हैं, हमारा नाम उन लोगों में नहीं आएगा जो नशे का साथ देने वाले होंगे, उसे बढ़ावा देने वाले होंगे, उसके लिए हमदर्दियां उनके दिल में होंगी। हमारे लिए हमदर्दियां, ये जो बच्चे नशा करते हैं उनके लिए हमारे दिल में हमदर्दी है, उनके माँ बाप के लिए हमारे दिल में हमदर्दी है। क्योंकि उनसे हम कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, आपके बच्चों के साथ हैं, आपके बच्चे की बीमारी अल्लाह ताला दूर करे। हम अपने हाथ से जो मदद होगी, जो कोशिश होगी हम करेंगे। ये हमने कदम उठाया इसी वजह से है कि ये नशा आज उनके घर में है। मैंने सोचा कि मेरा बच्चा बुरा नहीं है, मेरे खानदान में कोई नहीं है, तो आग लगती है तो मोहतरम हाज़रीन वो किसी का घर नहीं देखती, किसी का खानदान नहीं देखती। बनना है तो ये बनो कि वक्त से पहले उस आने वाले नशे को वही वो चौखट पर उसकी वो गर्दन मरोड़ दो, ताकि वो हमारे घर का नहीं, मोहल्ले का नहीं, गांव का भी रुख न कर सके। तो मोहतरम हाज़रीन एक अज़्म लेकर खड़े हुए हैं हम तमाम के तमाम। बस कोशिश यही है कि हमारे चनपटन से इस नशे आवर शय और इसके फरोख्त करने वालों जैसे हमारे चनपटन को पाक किया जाए, हमारे गाँव को इन लोगों से पाक करके हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल महफूज किया जाए, उनकी सेहत को बचाया जाए, उनके दिमाग से इस नशे जैसी लत को
छुड़ा कर उनको उनके रास्ते पर लगाया जाए, बस ये कोशिशें हो रही हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कामयाबी अता करे और अल्लाह ताला पुलिस के भी दिल में डाले, दूसरों के भी दिल में डाले, ताकि वो हमारी मदद करे और उन जो नशा करने वाले बच्चे हैं उनको भी अल्लाह तबारक व तआला सेहत आफियत अता करे और उनके घर वाले जो हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको भी सब्र अता फरमाए, क्योंकि उनके घर का बच्चा ऐसी मुसीबत में मुब्तला हो गया है तो दुख उनसे ज्यादा किस और को होगा, किसी और को नहीं होगा। तो बस यही कदम हमारा है। अब हम मिलकर चलेंगे तहसीलदार साहब के पास 2-4 मकामात से होते हुए और उनको जाने के बाद मेमोरेंडम देंगे। तो मोहतरम हाज़रीन, मैंने जो कहा कि हम जो जा रहे हैं यहाँ हम अपनी ज़रूरत के लिए नहीं, कौम की ज़रूरत को मद्देनज़र रखते हुए, नौजवानों के मुस्तकबिल को मद्देनज़र रखते हुए हमने यह कदम उठाया हुआ है। हम और भी उठाएंगे, आगे भी उठाते रहेंगे। क्यों? हमें नौजवानों का जैसे दीन चाहिए, ईमान चाहिए, वैसे ही उनकी सेहत भी चाहिए, चाहे वो चंदपटन का हो, चाहे वो चंदपटन के बाहर का हो, चंदपटन में रहने वाला मुसलमान हो या गैर मुसलमान हो, नशा करने वाला इंसान ही है। तो हमें जो नशे तक इनको जो पहुंचा रहा है उससे हमें गरज है कि ये कमबख्त जो है अपनी हिम्मतों की वजह से हर मुसलमान को, हर हिंदू को, हर सिख को, हर ईसाई को, हर एक को ये नशे की लत में खराब करता हुआ जा रहा है। तो हम तमाम को चाहिए कि उन तमाम का ख्याल करते हुए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहने वाले हैं तो हर एक शहरी का ख्याल करना यह हमारा फर्ज है, उनकी सेहत का ख्याल करना हमारा फर्ज है। तो इस्लाम ने इसी वजह से कहा कि एक दूसरे का ख्याल करते हुए चलो। तो हम यहाँ ख्याल करते हुए जा रहे हैं ताकि अल्लाह ताला हमारे इस ख्याल को अच्छाई के साथ कौम पर लागू करते हुए कौम के अंदर जो ये आई हुई नशे की लत है इसको ख़त्म करे। आमीन। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरीन मोहतरम, अभी आपने सुना कि जिसमें हम सब एक हैं, हमारे जिसमें वही खून दौड़ता है, सिख का हो, ईसाई का हो, हिंदू का हो, मुसलमान का हो, ये एक ही खून हमारा हिंदुस्तान का सब में दौड़ रहा है। हम सबको मुश्तरका तौर पर इस बात से आगाह करना चाहते हैं। मैं एक हदीस जो आखिरी में मुर्शिद ने कही इसको अरबी अल्फाज में सुनाया है, कुल्लु मुस्किन हराम, हर नशा देने वाली चीज़ हराम है। इस तरीके से फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है। मैं पूरी तरह से मियाँ की तायद करता हूँ। मियाँ खुद बोले हम इंशाल्लाह साथ में चलेंगे। ये हमारा साथ नहीं, हमारे पूरे मुल्क के हर फर्द का साथ है। जिसका भी घर उजड़ता है वो हमारा ही घर है। हम किसी के घर को उजड़ता हुआ नहीं देखना चाहे। किसी का बच्चा भी नुकसान उठाता है वो हमारा है, हम उसको नुकसान से बचाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से हर इंसान को अच्छी बात को अपनाने की, बुरी बात से रुकने की तौफीक। नौजवानों, अपने आप को संभालो, घर वाले तुमसे बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे। नौजवानों, अपने आप को संभालो। आमीन आमीन। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह मियां। रैली महज दिखावे के लिए नहीं है, जो उजड़े हुए चमन को आबाद करने की गर्ज से ये रैली मुनक़्क़द की गई है। ये रैली नशे के रोकथाम के लिए मुनक़्क़द की गई है, लेकिन अवाम से मैं अभी आजू बाजू जो खड़े हुए हजरात से गुजारिश करता हूँ कि इस रैली में शामिल हो। ये रैली एक घर की नहीं, एक समाज की नहीं है, ये पूरे माशरे की, हर मजहब को मानने वाले के लिए ये रैली निकाली गई है। इसमें नशा सिर्फ एक घर को नहीं, सारे माशरे को तबाह करता हुआ चला जा रहा है। इसकी रोकथाम के लिए बहुत अरसे से कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती के हमारे माशरे में, यानी कि हमारे मुसलमानों में कौन भी एक बड़ा हो को उठको खड़ा तो बात हमें देखेंगे करने का बरसात ठेला। लेकिन अल्लाह का फजल करम, यहाँ पर हजरत पीर मुर्शिद अल्हाज अफजल उलमा शाह नसीरुद्दीन साहब निज़ामी दामत बरकत हमने इसका बेड़ा उठाया और इस पर लबक कहते हुए बहुत से कमेटियों ने, बहुत से नौजवानों ने आगे बढ़कर इस नशे की रोकथाम के लिए एक प्रोग्राम तय किया और उसका एक ये रैली के शक्ल में रैली अब थोड़ी देर में निकलेगी। लिहाजा आवाम से गुजारिश की जाती है कि जो आजू बाजू खड़े हुए हैं वो रैली में मुर्शिद के पीछे जमा हो जाए। नशा आज
सारे माशरे को तबाह करता हुआ जा रहा है और इस्लाम का सर नीचे बुलंद करता हुआ चला जा रहा है। नशा ನಮ್ಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಾದಂತಹ ಮಸಾಯಿಕ್ ನಸೀರುದ್ದೀನ್ ಅವರೇ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು, ನಿಷ್ಠುರವಾದಿಗಳು ಆದಂತಹ ನಮ್ಮ ಜನತಾ ಸಖೀದವರೇ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ನನ್ನ ಈ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ನವಾಜ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ಯುವಕ ಮಿತ್ರರೇ, ನನಗೆ ಈ ಥರದೊಂದು ನಶೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅನ್ನುವಂಥ ಆಂದೋಲನ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಆತಂಕ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ದುಃಖನೂ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಏನಂದರೆ, ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮೀಯರಲ್ಲಿ ಬಡ್ಡಿ ಕೊಡೋದು ತಪ್ಪು, ಕುಡಿಯೋದು ತಪ್ಪು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಮಾಡೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತೇಳಿ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕುರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಹಣ ತಿನ್ನೋದು ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನನಗೆ ಬಹಳ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಗೌರವ ಅಂತಂದರೆ, ದುಡಿದು ತಿನ್ನೋ ಜನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಡವರಿಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಧರ್ಮವನ್ನು ಹೇಳ್ತದೆ. ದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ, ಜಕಾತ್ ಎತ್ತಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ನನ್ನ ಈ ಒಂದು 25ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರ ಇರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವೈಚೋರಿಲ್ಲ. ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಚನ್ನಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಮದ್ಯಗಳು ಕೊಟ್ಟು ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಸಾವಿಗಿಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಾಯಿಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ವಿ. 12 ವೈಚೋರನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ವಿ. ಗಲಾಟೆ ಕೂಡ ಆಯಿತು, ಅನೇಕ ಚಳುವಳಿಗಳಾಯಿತು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ದುರ್ದೈವ ಏನಂದರೆ, ವೈಚೋರ್ ಬದಲಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹಸೀಸು, ಅಫೀಮು, ಗಾಂಜಾ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ನಲ್ಲೇ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಭಾಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ಸಮಾಜ ಕೆಟ್ಟ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ. ನಾವೀಗಾಗಲೇ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರದೊಂದು ಗಾಂಜಾ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಆ ಗಾಂಜಾ ಕುಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಕೇರ್ ಮಾಡ್ದೇ ನುಗ್ಗುವಂಥದ್ದು, ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಅವರು ನಡೆದಿದ್ದ ದಾರಿ ಯಾರು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ನಾವು ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಈ ನಶೆಯಿಂದ ಯುವಕರನ್ನ ಆಚೆ ತರದೇ ಇದ್ರೆ ಧರ್ಮಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಅಳಿಸೋಗ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಏನು ಬೇಕಾರಾಗ್ಬೋದು, ಜಗಳ ಆಗ್ಬೋದು, ಗಲಭೆಗಳಾಗ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ನಶೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಕಿತಾಪತಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನು ಬೇಕಾರಾಗ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಪೊಲೀಸ್ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಹಸೀಸು, ಅಫೀಮು, ಗಾಂಜಾ ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಅವ್ರ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಮೂಲ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಎಂಥದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರೋರು, ಅವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ಅವ್ರ ಎಂಥ ಮಾಫಿಯಾಗೇ ಇರಲಿ, ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಜನ ಇರಬೇಕು. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಶೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೋವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ತಾಯಂದ್ರೆ ಹೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ಥರ ನನ್ನ ಮಳೆ ಹಿಂಗೆ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಂಗಾಗಿ ಹಾನಿ ತಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತಲ ಹುಡುಗರುಗಳು ವೀಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗಾಂಜಾ ಅಫೀಮು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲೆಂದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವ್ರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೆ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರವನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಿದು. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ತಾಲೂಕಾಡಳಿತ ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡು ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಮುಫ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ಯಾರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರ್ಯಾರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಯಾರನ್ನ ಮುಲಾಜ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಯುವಕರುಗಳು ಏನು ಇವತ್ತು ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಡಿಕ್ಟ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಅವರು ಅದೇ ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವರು ವಿಲವಿಲ್ಲ ಒದ್ದಾಡಿ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನ ಒಂದು ಸಾಂತ್ವನ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ, ಒಂದು ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸತ್ವದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಿಗಳಾಗಿದ್ರೆ, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ತಗೋತಾ ಇದ್ರೆ
ಅದರ ನಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ಈ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ತಗೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ನಾನು ಬೈಬಾರ್ದು, ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಹೊಡಿಬಾರ್ದು. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಪೂರೈಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಇವತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಾದಕ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳುಗಳು ಹಿಂಗೆ ಚಟಕ್ ಬಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಕುಲ ಏನಾಗ್ತದೆ, ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಇದು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗರು ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಬಳಿ ಹೈವೇ ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹುಡುಗರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಅವರು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕತ್ತು ಒಂದೊಂದೇ ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಗಾಂಜಾ, ಅಫೀಮು, ಹಸೀಸು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಗುರುಗಳೇ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇದು ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೊಂಡೇ ಇದು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಂಸ ಬೇಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಇಡೀ ಜನಾಂಗ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕಿದು, ಮಾನವ ಕೂಡ ಎಚ್ಚೆತ್ಕೋಬೇಕು. ಬರೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮೀಯರು ಮಾಡಿದವರು ಆಗೋದಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಹಿಂದೂ, ಸಿಖ್, ಸಾಯಿ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿ ಇದು ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಿಷೇಧ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ನಿಷೇಧ ಅಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವರು ಇದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬೀದಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವ್ರ ನೋವು ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಲ ಪೂರೈಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅವ್ರನ್ನ ಎಡೆಮುರಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಿಡಿದು ಬಂಧಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರನ್ನ. रहमान रहीम, आप तमाम को इस बात के बारे में बखूबी मालूम है कि ये जो हम गश्त कर रहे हैं रियाली की शक्ल में, इससे मकसद ये है कि हमारे जो कौम के नौजवान हैं जिनकी ज़िंदगियां इस नशे के तहत दबती हुई कुचलती हुई चली जा रही हैं, उसकी एक फ़िक्र को लेकर हम उठे हुए हैं। हमारी ये जो फ़िक्र है आपके लिए फ़िक्र है, हमारी कौम के लिए, इंसानियत के लिए फ़िक्र है, हर एक के लिए ये फ़िक्र है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि वो मेरा बच्चा नहीं है, ये मेरा बच्चा नहीं है, वो मेरा बच्चा नहीं है। हमारी ये कोशिशें हैं कि हम अपने आप को बुज़दिल कमज़ोर बनाकर घर में बैठे रहें ताकि दूसरे का बच्चा खराब हो जाए। क्योंकि हजरत अली ने फरमाया इंसान वो नहीं जो अपने लिए जीता है। आपने सुना तमाम ने कि इंसान वो है जो अपने लिए नहीं जीता, इंसान वो है जो 4 लोगों के लिए जीता है। कुत्ता वो है जो अपने लिए जीता है। हम इंसान हैं तो हमको चाहिए कि हर एक का ख्याल करें। मैंने पहले भी कहा, ना नशा हिंदू को छोड़ता है, ना नशा मुसलमान को छोड़ता है, ना नशा ईसाई को छोड़ता है। पंजाब एक जिंदा मिसाल है जहां नौजवान जो अपनी जवानी के खून के जोश में जीना चाहिए था, वहां उन नौजवानों ने अपने खून को मैला कर लिया, पतला कर लिया, अपने उस खून में नशे को भर लिया, तो उनका जो दम था तमाम का तमाम दम खत्म हो गया। आपका ये जो खून है ये आपके बाप का है, आपका जो ये खून है आपकी माँ का खून है, ये जो आपका खून है ये आपकी औलाद की रगों में बहेगा। आपने इस खून को खराब किया तो आपने अपने माँ बाप को गाली दे दी, आपने अपनी औलाद को गाली दे दी, आपने अपने मजहब को गाली दे दी, आपने अपने उसूलों को गाली दे दी, आपने अपने खिलाफ अपने आप को खड़ा कर दिया। जब आपका बच्चा आपकी गिरबान पकड़ के पूछेगा कि अब्बा इस हरामखोरी की जरूरत क्या थी, तो आपके पास कोई जवाब है? तो मोहतरम हाज़रीन, खाना हलाल सीखो, हराम से बचो। अपने जिस्म को पालना है तो हलाल की मेहनत से पालो, हराम के लुक़्मे से अपने आप को बचाओ। तो मोहतरम हाज़रीन, ये जो हराम है ना दुनिया में अच्छा है ना आखिरत में अच्छा है। अभी आपने इनसे सुना पेपर वालों से, जब एक शराबी शराब पीकर या नशा करने वाला नशा करके रास्ते से गुजर रहा होता है, सड़क में आने वाली गाड़ी से एक गैर हमारा जो हिंदू भाई है उसकी गाड़ी से टकरा गई तो ये नशा 2 कौमों को लड़ा देगा, 2 इंसानियत के दरमियान एक अदावत डालने वाला, नफरत डालने वाला ये नशा होगा। तो इसी वजह से ये नशा घर में गए तो बीवी के साथ खुश रहने नहीं देगा, यही नशा औलाद के साथ खुश रहने नहीं देगा, यही नशा बच्चे को चोर बनाएगा या नहीं बनाएगा? तो हमें क्या करना चाहिए?
उस बच्चे को हमें चोर नहीं बनाना चाहिए, उस बच्चे को हमें बागी नहीं बनाना चाहिए, उस बच्चे को हमें एक इंसान बनाना चाहिए, एक मुसलमान बनाना चाहिए, एक हिंदुस्तान में रहने वाला एक ऐसा इंसान जो शरीफ शराफत को पसंद करता है। उसकी तबीयत में ये जो नशा जैसी गंदी चीजें हैं, इनसे ये अपने आप को बचाकर अपने माहौल माशरे को संभालने वाला, सही करने वाला, हर एक की नजर में अच्छा बनकर, सही बनकर जीने वाला बने। इस वजह से हमने ये कदम उठाया हुआ है। हम पुलिस से भी मांग करते हैं कि ये हमारी जो कौम है, हमारे जो शहरियान चनपटन के नौजवान हैं, चाहे वो जिस मजहब के हों, आप ये जो नशा लाकर उन बच्चों तक पहुंचाता है, इसको रोकें ताकि हमारे बच्चों की सेहत महफूज रह सके, उनकी वो जो तबीयत है वो अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक कर सकें, वो अपने महल्ले वालों के साथ सही सलूक कर सकें। ऐसा नहीं कि महल्ले में कहीं बैठे हुए गांजा पी रहे हैं या कोई और हरकत कर रहे हैं तो महल्ले वालों की नाक में दम हो जाता है, उनमें हिम्मत नहीं होती कि हम इस बुराई को कैसे रोकें। इस्लाम कहता है दम है तो हाथ से रोक, दम कम है तो जबान से रोक, अब दम ही नहीं है तो दिल में तो बुरा समझ ले। आप समझते हैं बुरा या नहीं? बुराई को बुराई समझो और बुराई को दम है, ताकत है तो हाथ से रोक कर बताओ कि यह गलत है। नहीं है तो अपनी जबान तो खोलो ताकि पता चले कि तुम में इंसानियत, इस्लाम, मजहब, अच्छाई पूरी की पूरी जिंदा है। अगर नहीं है तो दिल में तो बुरा समझो कि ये जो बच्चा कर रहा है ये हरकत गलत है। बच्चा गलत नहीं है, उसकी जो चीज है वो गलत है, जो पहुंचा रहा है वो गलत है। खुदा ने कहा नशा बेचने वाला, इसकी ना दुनिया अच्छी होगी ना इसकी आखिरत अच्छी होगी, इसके भी पेट में बच्चे होंगे। जो नशा बेचता है, जो नशा बेचता है उसके भी पेट में बच्चे होंगे, उसकी औलाद होगी, उसके भी माँ बाप, उसकी भी बीवी होगी, उसका भी कारोबार होगा। इसने किसी के बच्चे की बददुआ ली है, किसी की माँ की बददुआ ली है, किसी के खानदान को इसने बदनाम किया हुआ है, जलील किया हुआ है। तो अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि तू अगर नमाज नहीं पढ़ता, तू रोजा नहीं रखता तो ये मेरा और बंदे का हिस्सा था, हो सकता है मैं उसे माफ कर देता, मगर तूने सामने वाला जो इंसान है उस इंसान की जात के साथ तूने खिलवाड़ किया, उसके खून के साथ खिलवाड़ किया, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया, उसके घर वालों के साथ खिलवाड़ किया। तो अल्लाह कहता है कि मरने से पहले पहले यहाँ पकड़ होगी तो खबरदार हो जाओ। वो जो नशा बेचने वाले हो, अपने आप को अपनी हद में रखो। तुम जो कर रहे हो ना उसे हिंदुस्तान का कानून मानता है ना दुनिया का खुदा मानता है। क्यों? इस वजह से कि तुमने हराम को रिवाज दिया है। अल्लाह ताला तुम्हारी पकड़ करने वाला है। तुमको चाहिए कि अल्लाह से बचो। इंसान है छोड़ देगा मगर खुदा कहाँ छोड़ने वाला है, खुदा पकड़ने वाला है। तो एक ही फिक्र लेकर हम निकले हुए हैं। तो मैं उन हजरात से ये कहूंगा जिनके घर में ऐसे बच्चे हैं जो नशे का आदी बन चुका है, वो भी परेशान न हो, मायूस न हो, उदास न हो। क्यों? मायूसी मौत का एक सबब बन जाती है। मायूसी खुदकशी कर लेता है इंसान। इस्लाम कहता है नाउमीदी कुफ्र है। बच्चा बीमार हो गया है तो उसका हाथ पकड़ो, उसको सेहतयाबी की तरफ लेकर आओ, ना कि उस बच्चे को उसी दलदल में ढकेल दो। अरे मेरे भाई, खरज किस पर नहीं है? हिंदुस्तान में खरज मोदी पर है, हिंदुस्तान पर है, हिंदुस्तान के हर इंसान पर खरज है। अब उस खरज से डर कर ऐसा नहीं कि हम सुसाइड कर लें, मौत अपने आप को इख्तियार कर लें, या हम जाकर रेल के पट्टे पर कट कर मर जाएं। खरज इंसान को है, मगर इस्लाम कहता है कि खरज अदा कर, तरीके से अदा कर। ऐसा नहीं कि सोच कर तो अपने आप को मौत का जिम्मेदार बना ले या खुदकशी के जरिए से अपने आप को खत्म कर ले। हिंदुस्तान पर खरज नहीं है तो हमने भी कौन है? हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले इंसान है या नहीं है? खरज बेचने के लिए कोशिश करनी है या सुसाइड करना है? तो कोशिश करनी है तो कोशिश करो। क्यों? इस वजह से कि इस्लाम आना जब इल्लीगल है तो जाना भी इल्लीगल होगा। नहीं, इस्लाम कहता है जब तुम आए इल्लीगल, माँ बाप का निकाह हुआ, पैदा हुए, इसको लीगल कहा गया। अगर तुमने सुसाइड कर लिया तो इस्लाम कहता है कि ये इल्लीगल है। तो तुम अपनी इल्लीगल मौत से अपने आप को बचाओ, लीगल बनाओ। तुम अपनी मौत जो है उसे खुद की तरफ से न लाओ बल्कि खुदा की तरफ से इंतजार करते रहो। तो इस वजह से हमको चाहिए कि परेशानी, मुसीबत
तकलीफ, ये तमाम चीज़ें आती हैं, मगर सब्र करना है। सब्र का फल अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मीठा होता है। सब्र के बगैर हमने अगर नशे को, शराब को या ऐसी चीज़ों को इस्तेमाल कर लिया तो हमारी ज़िंदगी भी ख़राब होगी, हमारे पीछे हमारे माँ बाप का वक्त ख़राब होगा, तबीयत ख़राब होगी, वो तुम्हारे लिए टेंशन में मुब्तला हो जाएंगे, उनको एक नई बीमारी, एक नई आफत, मुसीबत मोल लेनी पड़ेगी। बेहतर यह है कि अच्छा बेटा बनो, अच्छा शहरी बनो, अच्छा मुल्क का वफादार बनकर मजहब के लिए अपने आप को ताबेदार बनाओ, ताकि खुदा के कानून में भी और दुनिया के कानून में भी सही इंसान बनकर उसके सामने जा सको। तो बस यही हमारा रियाली का मकसद है। हुकूमत से हम दरख्वास्त कर रहे हैं कि इस नशे को वो ख़त्म करे। तो बस हमारा ये चलना अल्लाह ताला कबूल करे, हमारे बच्चों के अंदर से इस नशे जैसी आफत को अल्लाह तबारक व तआला ख़त्म करे। शुक्रिया। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम हाज़िरीन, हम यहाँ नशे के खिलाफ एक कदम उठाए, आपके महलों तक, आपके घरों तक, आपकी चौखटों तक आए हुए हैं। तो मकसद ये है हमारा कि जो नशा है जिससे आपका घर परेशान, आपका पड़ोस परेशान, आपका मोहल्ला परेशान, जिस जगह पर वो नशे का आदी बच्चा जाएगा उससे हर कोई बेजारगी का इजहार करेगा, उस बच्चे को कोई पसंद करने वाला नहीं होगा। या नहीं पसंद करेंगे आप? नहीं करेगा पसंद। क्यों? माहौल चाहता यह है कि अच्छे रहो, अच्छे बनो, अच्छा काम करो। ऐसा नहीं कि हम मेहदी नगर में रहते हैं, हम बिलाल नगर में रहते हैं, हम ऐसे मकाम पर रहते हैं, हम कुछ भी करेंगे, हमें कोई पूछने वाला नहीं है। ये अपने दिलों से, दिमागों से निकाल दो। अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाओ ताकि तुम्हारी अच्छाई दूसरों में आ जाए। तुम ऐसे काम करो जिन कामों से तुम्हारे माँ बाप भी खुश होते हों, तुम्हारे महल्ले वाले भी खुश होते हों, तुम्हारे गांव वाले भी खुश होते हों। और तुमने क्या नाम ला कर दिया कि हम चनपटन वाले हैं, हम महदवी हैं, हम मुसलमान हैं, हम कर्नाटक वाले हैं। हमने जो काम किया उस काम ने हमें इज्जत दिलाई या नहीं दिलाई? वो काम करो जो काम इज्जत दिलाता है, वो मेहनत करो जिस मेहनत से तुम्हारी रोटी हलाल होती हो, वो काम करो जिसे चोरी नहीं कहा जाता। ऐसी सूरत में हम जिस नशे के पीछे भाग रहे हैं उससे हमें अम्मी को तड़पाना आसान हो गया, अपने अब्बा को परेशान करना आसान हो गया, मोहल्ले के लड़कों को परेशान करना आसान हो गया। हम तमाम चीजें उस नशे के लत में पड़ जाने के बाद सोच ये रहे हैं कि हमें मोहल्ला डरता है, हमें गांव डरता है, हमें हर एक को कुछ भी करने का इख्तियार है। ये आपकी गलत सोच है। आपको चाहिए कि हमने जो ये काम किया है, ये जो नशा हमारी लत बन चुका है, इस नशे ने हमें जमाने में खराब कर दिया है। मगर मैं आपसे ये कहूंगा कि नशा अपने मकाम पर ठीक है, मगर नशे से लड़कर नशे को छोड़ने वाला उससे बड़ा मर्द है। तो आपको चाहिए कि मर्द बनो, मर्द बनने के बाद अपने आप को उस नशे जैसी कमजोर चीज से पाक करो। पाक करने के बाद अपने आप को अल्लाह का बंदा बनाओ, हिंदुस्तान में रहने वाला एक सच्चा हिंदुस्तानी बनाओ। चनपटन का नाम रोशन करो, ना कि चनपटन का नाम खराब करो। तो जो इंसान कुश्ती के मैदान में लड़ने वाला किससे लड़ता है? लड़ने वाला अपने बराबर मुकाबले में खड़े होने वाले पहलवान से लड़ता है। तो जो इंसान नशे में आ गया है, पड़ गया है, उसको चाहिए कि वो नशे से लड़ने की, नशे से निकलने की, नशे से बचाने की अपने आप को, नशे से जो तकलीफें उसने उठाई हैं उन तकलीफों से अपने आप को बचाने की कोशिश करे। करेंगे या नहीं करेंगे? तो मोहतरम हाज़रीन, करना चाहिए। नशा बुरी चीज है तो लड़ने वाला मर्द होगा, इंसान होगा। नशा तकलीफ देने वाली चीज है तो उस निकलने वाली तकलीफ से अपने आप को बचाने वाला, उससे अपने आप को साबित कदम उठाकर खड़ाने वाला मर्द होगा। तो ऐसी सूरत में वो जो माँ इसको नशे की हालत में कहीं वो चरानी में पड़ा हुआ मिलेगा, कहीं वो जाता हुआ ऐसी गंदगी के ढेर पर पड़ा हुआ मिलेगा, तो उस माँ की सोच कि तेरी माँ पर क्या गुजरती होगी, तेरे बाप पर क्या गुजरती होगी।
جب تو وہی ایک اچھی حالت میں نہا دھو کر کپڑے اچھے پہن کر تو ایک کام کولی مزدوری ہی کو صحیح کہیں جاتا ہوگا تو ماں باپ کو خوشی کتنی ہوتی ہوگی، ماں باپ کے دل سے دعائیں کتنی نکلتی ہوں گی، تیری اس اچھی حالت کو دیکھ کر تیری طبیعت خوش ہوتی ہوگی۔ مگر تو نے کیا سمجھا؟ تو نے یہ سمجھا کہ میں دن بھر محنت کر کے تھک جاتا ہوں تو رات میں تھوڑی پی لوں گا شراب، تھوڑی ایک گھونٹ پی تب دیکھو پیشاب، آپ گھر میں 1 لیٹر دودھ لے کر آؤ، ایک چھوٹی شیشی میں 10 ml پیشاب لے کر آؤ، اب 1 لیٹر دودھ میں وہ جو 10 ml پیشاب ہے وہ پیشاب ملانے کے بعد آپ پیو گے دودھ؟ کیوں؟ جب پیشاب حرام ہے تو 1 لیٹر پیشاب بھی حرام ہے، 10 ml پیشاب بھی حرام ہے، تو ویسے ہی شراب بڑی مقدار میں بھی حرام ہے، ایک خطرہ بھی حرام ہے، تو ویسے ہی نشہ حرام ہے اسلام میں، چاہے جو بھی نشہ ہو، چاہے وہ انجیکشن کا نشہ ہو، چاہے وہ گولی کا نشہ ہو، چاہے وہ پان کا نشہ ہو، چاہے وہ بیڑی کا نشہ ہو، چاہے وہ سگریٹ میں ملا کر پینے والا نشہ ہو، یا وہ اپنی رگوں میں دینے والا نشہ ہو، یا سونگنے والا نشہ ہو، جو بھی نشہ ہو، جو بھی نشہ ہو، شریعت نے ہر نشے کو حرام کیا۔ اب کوئی کہے گا کہ میں اسکوٹر کا پیٹرول نگا کر سونگوں گا اب اس سے نشہ آئے گا، تو نشہ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دماغ ہمارے قابو سے نکل جاتا ہے، اس کو نشہ کہا جاتا ہے۔ جس چیز نے آپ کو آپ میں سے باہر کر دیا، اس نے آپ کو نشے میں مبتلا کر دیا، تو یہ شریعت کہتی ہے کہ وہ نشہ حرام ہے۔ تو لینے والا کیا ہوا؟ لینے والا خدا کی نظر میں گنہگار ہوا۔ تو اسی وجہ سے ہم کو چاہیے کہ ہم اس گناہ جیسی لت سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اے میرے بلال نگر کے بھائیوں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے محلے کا، اپنے گاؤں کا، اپنے ماں باپ کا نام روشن کرو۔ یہ بری عادت نہ آپ کی ہوگی، نہ میری ہوگی، نہ گاؤں والوں کی ہوگی۔ اس ایک عادت نے ہم کو چور بنا دیا، اس ایک عادت نے ہم کو کمزور بنا دیا، اس ایک عادت نے ہمیں کاہل بنا دیا، اس ایک عادت نے ہمیں لوگوں میں رسوا کر دیا یا نہیں کر دیا؟ تو اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس ذلیل عادت کو، یہ نشہ ذلیل جو عادت ہے، اس عادت کو چھوڑنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے ماں باپ کو جو ہم نے دکھ پہنچایا ہے اس دکھ کی بھرپائی ہم ان کی خدمت کر کے ان کو عزت لا کر دینے کا کام کر کے کریں گے۔ تو محترم حاضرین، یہ جو محلہ ہے یہ ہم سب کا محلہ ہے، بس یہاں جس کے گھر ہیں انہی کا محلہ نہیں، ہر ایک کا محلہ ہے۔ میرا بھی محلہ، آپ کا بھی محلہ۔ بگڑنے والا بھائی ہے تو اسے سدھارنے کی کوشش کرو، اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرو۔ اگر وہ جو بچہ جس کے ماں باپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو ہم اس دواخانے میں داخل کریں گے جسے وہاں نشے والوں کو درست کیا جاتا ہے، تو آپ کے ہاتھ سے 10 روپے، 50 روپے، 100 روپے محلے والوں کی حیثیت ہے 1000 روپے دینے کی، 2000 دینے کی، تو ہر کوئی مل کر مدد کر کے اس بچے کو اس نشے جیسی وہ لت جو انسان کو، نشے کو، وہ جو لت خاندان کو، اس کے گھرانے کو، اس کے پورے گاؤں کو تباہ کر رہی ہے، اس لت کو چھڑانے کے لیے ہمارا 1 روپیہ لگتا ہے تو لگ جائے، 10 لگتے ہیں تو لگ جائیں، 100 روپیہ لگتے ہیں تو لگ جائیں۔ بیمار کی مدد کرنا اسلام میں جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو محترم حاضرین، یہ نشے میں پڑنے والا بیمار ہے یا نہیں ہے؟ بیمار کا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں چاہیے؟ تو آپ کوشش کریں گے، ڈرو مت، آپ ڈرو مت، کوشش کرو۔ اللہ جب ہم 1 دیں گے تو وہ 10 دے گا، ہم نے 10 دیا تو وہ 700 دے دے گا۔ ہم یقین اللہ پر رکھتے ہیں۔ ایک پیغمبر تھے، ان کی قوم نے ان کو مارنے کی کوشش کی، یہ یاد رکھو، مارنے کی کوشش کی۔ وہ دوڑتے دوڑتے اپنی قوم سے بچتے ہوئے ایک پیڑ کے پاس گئے، پیڑ کو انہوں نے کہا پھٹ جا، میں چھپنا چاہتا ہوں، تو درخت بڑا تھا، پھٹ گیا، آپ درخت میں گھس گئے تو جھپے کا ایک پلو باہر رہ گیا۔ پیچھے سے وہ جو اوزار لے کر مارنے کے لیے آ رہے تھے پیغمبر کو، انہوں نے پیڑ کو دیکھا تو وہاں سے ان کے کرتے کا ایک حصہ نظر آ رہا ہے، تو انہوں نے وہ پیڑ جو تھا اسے کاٹنا شروع کر دیا آرے سے۔ اب جو پیغمبر اس درخت میں چھپے ہوئے تھے انہوں نے اللہ سے کہا اللہ مجھے بچا لے، تو اللہ نے کہا اے زکریا پہلے تیرا بھروسہ پیڑ پر تھا، تو نے پیڑ کو کہا بچا لے، اب جب کٹ رہا ہے تو میری کیوں یاد آئی؟ تو اللہ کی یاد ہمیشہ رکھو کہ اللہ ہمیشہ ساتھ دینے والا ہے، ہر مقام پر ساتھ دینے والا ہے۔ ویسے ہی عیسیٰ علیہ السلام، معلوم آپ کو یہ جو عیسائی جن کو مانتے ہیں ان کو عیسیٰ علیہ السلام کہا گیا، تو
ईसा अलैहिस्सलाम को लोग तलाश कर रहे थे। उनमें से एक शराबी था, अब वो पूरे के पूरे छुपे हुए हैं। तो शराबी से लोगों ने पूछा कि मूसा कहाँ है, ईसा कहाँ है? तो मोहतरम हाज़रीन, शराबी ने चंद घूंट पीने के लिए ईसा का पता बता दिया। तो इसी वजह से ये जो नशा है ये किसी का नहीं, नशा ना हमारा, ना आपका, ना चंपटन का, ना हिंदुस्तान का, ना दुनिया का, नशा किसी का नहीं है। तो इसी वजह से नशे को बुरा समझो, नशा करने वाले को बुरा ना समझो। उसको हालात ने मजबूर कर दिया होगा, इसी वजह से वो उस मजबूरी में आ गया होगा। उसे मोहब्बत के साथ बाहर लाने की कोशिश करो, उनके घर वालों के साथ हमदर्दी करो, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारे भी साथ हमदर्दी करने वाला बन जाए। तो मोहतरम हाज़रीन, हमारा अल्लाह ये निकलना कबूल करे, हमारा ये चलना कबूल करे। अल्लाह ताला वो जो नशे में मुब्तला है नौजवानों को नशे की लत से बाहर लेकर आए, उनके माँ बाप को तसल्ली दे, हमारे माहौल को, हमारे चनपटन को पुरअमन चनपटन बनाए और ड्रग फ्री चनपटन बनाए। वालेकुम अस्सलाम। बचाना है, नौजवानों को बचाना है, बचाना है, नौजवानों को बचाना है। नहीं नशा नहीं, कभी नहीं, नशा हराम है, हमारा काम है। नहीं नशा नहीं, कभी नहीं, नशा नहीं, कभी नहीं, नशा नहीं। ಸದರಿ ನಾವೇನು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಇದನ್ನ DC ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಆದಷ್ಟು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಿಟಿ ಇದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸ್ಕೊಡೋಣ. ಹಾಗೆ ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಾಳೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗ್ತಾರೆ. ಈಗಿಂದನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಥರ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಡೆ ಹಿಡಿದು ಇದು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗುರುಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿ ಯುವ ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಿ ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಆಂದೋಲನ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಗಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಬೇಕು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥವ್ರನ್ನ ಬಂಧಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೋರಾಟವನ್ನು ಇವತ್ತು ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕೂಡಲೇ ತಾಲೂಕು ಆಡಳಿತ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡಲೇ ಡ್ರಗ್ಸನ್ನು ಜಾಲವನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು, ಯುವ ಜನರ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು 72 ವರ್ಷದ ಗುರುಗಳು ಇವತ್ತು ಬೀದಿಗಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳು, ಡ್ರಗ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ 1 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಒಂದು ಗಾಂಜಾ ಪ್ರಕರಣ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವಾರು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಬರುವಂಥವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹುಡುಗರುಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವೀಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗಲಾಟೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಈ ಥರ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ದೊಂಬಿ ಗಲಾಟೆಗೆ ಅಥವಾ ಕಮ್ಯುನಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಆದರೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ಈ ಕೂಡಲೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನೇ ಆಗಲಿ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಟ್ಟ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೀವೇ ತಗೋಬೇಕು, ಇದನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕು, ನಾವಂದು ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಸಬೀರ್. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೀವೇ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಜೋಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಬೇರೆ ಮನೆಯವ್ರು ಬಂದು ಕಾಪಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ಮಿಂದನೇ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಈಗ ನೀವೇನು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಒಳ್ಳೆ ಗುಡ್ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ತಂದು ಅದೇನೋ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗಾದೆ ಐತೆ,